आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 145। मृतक दे होर दृष्टांत अनुराग सागर दे पन्ना नंबर 7 तो बाणी नंबर 7 तो 20। सुनो संत यह मृतक सबाऊ बिरला जीव पीव मगताऊ औरे सुनहु मृतक का पेवा मृतक होए सतगुरु पद सेवा। मृतक छोत अजय शब्द उरतारै छोत अजय तो जीव उबारे। पृथ्वी दृष्टांत जस पृथ्वी दे गंजन होई चित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विशटा डारे कोई कृषि अनुसारे। गुण अवगुण तिन समकर जाना तज विरोध अधिक सुखमाना। ऊख दा दृष्टांत औरो मृतक भाव सुनि लेहो निरख परखे गुरु मगु पगु देहो। जैसे एक किसान उगावै रति रति कर देह कटावे। कोल हु मह पुनि ताही पिरावै पुनि कड़ाह में खूब उंटावै। निज तनु दाहे गुड़ तब होई बहुर ताव दे खांड विलोई। ताहु मानहे ताव पुनि दीना चीनी तबै कहावन लीना। चीनी होए बहुरित तन जारा ताते मिस्री है अनुसारा। मिस्रीते जब कंद कहावा कहे कबीर सबके मन पावा। यही वेदते जो शिष करही गुरु कृपा सहजे पवतरही। भाव अर्थ अनुराग सागर पन्ना नंबर 6 उत्ते लिखी पंक्ति नंबर 7 तो 17 तक दा भाव अर्थ है कि धन्नी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी नू बिनय पूर्वक प्रश्न कीता कि हे प्रभु मैनू मृतक दा सुभाव समझाओ किहो जिहा हुंदा है, किस प्रकार जीवत मरना हुंदा है। हे अमर परमात्मा हे स्वामी किरपा बिलोय अर्थात निष्कर्ष कढ के ओ अमृत धन अर्थात अमर होण दा मार्ग दसो। परमेश्वर कबीर वचन मृतक दे दृष्टांत परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास ये जो प्रश्न आपने कीता ये जटिल कथा प्रसंग है। सतगुरु शरण विच रह के ज्ञान दा इच्छुक ही इसनू समझ के खरा उतरदा है। परंगी दा दृष्टांत संत साधक जन जीवत मृतक हो के परमात्मा नू खोजदे हन। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रा नू समझ विचार करके उस मार्ग दे अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचदे हन अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करदे हन। जिसे एक प्रिंग यानी पंखा वाला नीले रंग दा कीड़ा हुंदा है जिसे पंबीरी कहंदे हन, जिसनू इंजनहारी आदि आदि नामा नाल जानिया जादा है, जो पीन पीन दी आवाज करदी रहंदी है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 146। ओ अपना परिवार नर मादा दे मिलन वाली विधि तो उत्पन्न नहीं करदी। ओ एक कीट यानी कीड़े विशेष दे कोल जादी है। उस दे कोल अपनी पीन पीन दी आवाज करदी है। जो कीड़ा उस दी आवाज तो प्रभावित हो जादा है उसनू उठा के पहले तो तैयार कीता मिट्टी दे घर विच लै जादी है। ओ गोल आकार 2 इंच केरा दा एक 2 मुख वाला गारे दा बनिया हुंदा है। फिर दूसरा तीसरा लै जादी है। फिर उहना दे उपर अपनी पीन पीन दी आवाज करदी रहंदी है। फिर उस दे जल नू अपने मुख विच लै के उहना कीटां दे मुख विच पाउंदी है। उस पंबीरी यानी प्रिंग दी वार वार आवाज नू सुन के ओ कीट उस ही रंग दा हो जादा है ते उस ही तरह पंख निकल आउंदे हन। ओ आवाज भी उस दी तरह पीन पीन करन लगदा है, पंबीरी ही बन जादी है। इस प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान नू पंबीरी दी तरह वार वार बोल के समान व्यक्ति नू भी भगत बना लैंदा है। फिर ओ भगत भी सतगुरु तो सुने ज्ञान नू होर व्यक्तियां नू सुणाउण लगदा है। संसार दी रीति रिवाजां नू त्याग देण तो होर व्यक्ति कहंदे हन कि इस दा रंग ढंग बदल गया है, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ बन गया है। जिवे परंग यानी पंबीरी कीटां नू अपनी आवाज सुणाउंदी है तां कोई शिकर सक्रिया हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी वार कोशिश करन नाल मनदा है। इसी प्रकार जद सतगुरु कुछ व्यक्तियां नू अपना सत्संग रह के सुणाउंदे हन तां कोई संस्कार वाला तां जल्दी मन जादा है, कोई 1-2 वार फिर सत्संग मार्ग ग्रहण कर लैंदा है, दीख्या लै लैंदा है। कुछ कीट अजिहे हुंदे हन कई दिनां दे पिछों अपना सुभाव बदलदे हन। जेकर ਉਹ कीट परंगी नहीं बनिया है अते उस स्प्रिंग कीट दी शरण विच रह रहा है तां जरूर एक दिन परिवर्तन होवेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास जेकर शिष इस ही प्रकार गुरु दे विचारां नू सुनदा रहेगा तां उस स्प्रिंग कीट दी तरह प्रभावित हो के संसारिक भाव बदल के भगत बन के हंस स्थिति नू प्राप्त होएगा। पन्ना नंबर 7 तो पंक्ति 7 तो 20 तक दा भाव अर्थ कबीर जी ने कहा कि हे संतो सुनो ए मृतक दा सुभाव इस प्रकार विरला जीव ही अनुसरण करदा है।
ਉਹ ਪੀਵ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਯਾਨੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਯਾਨੀ ਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਤੌਰ ਸੁਣੋ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਨੀ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਯਾਨੀ ਪਦਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਯਾਨੀ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 147। भावार्थ है कि जिवे जमीन सहनशील है वैसे ही भगत संत दा सुभाव होना चाहिदा है। चाहे कोई गलत कहे कि ਇਹ ਕੀ कर रहे हो यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य उत्ते दृढ़ रहे के भगत सफलता प्राप्त करदा है। उख ईंख यानी गन्ने दा दृष्टांत, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਈਂਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਂਖ ਗੰਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਆਂਚ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे ਧਰਮਦਾਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ 9 ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੇ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 148। रूप देख के उस उत्ते आकर्षित ना होवे, करूप नू देख के घृणा ना करे, दोनों नू दिव्य ज्ञान दिया नजरा नाल देखे कि उपर दा चम गोरा काला है, शरीर विच हड्ड मास सब एक जिहा है, ते जरा जिन्ना रोग होण ते गल जांदा है, सनड़ांद यानी बदबू मारन लगदी है। इस प्रकार विवेक नाल भगती करो। जेकर कोई सम्मान करदा है, प्यार नाल बोलदा है तां खुशी महसूस ना करे। जेकर कोई कुबोल यानी कुवचन कहंदा है तां दुख ना मन्ने। उहनां दी बुद्धि सत्तर नू जान के शांत रहो। जेकर कोई चंगा भोजन खीर खंड हलवा पूरी खिलाउंदा है तां उस ही कारण उस तो प्रभावित ना होवो, उसनू उसदा कर्म दा फल मिलेगा। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਯਾਨੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। कबीर परनारी को देखिए पैण बेटी दा भाव कि कबीर काम नाश दा यही सहज उपाय। मोक्ष प्राप्ति दा होर भाव अनल यानी अलल पंछी जिहा भाव जिवे एक अनल पंछी यानी अलल पंख आकाश विच रहिंदा सी। ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਪੰਛੀ ਯਾਨੀ ਯੁਵਾ ਪੰਛੀ 4 ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਯਾਨੀ ਅਲਲ ਪੰਛੀ ਉੱਪਰ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮਾਦਾ ਅਨਲ ਅੰਡੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਡੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਵਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਵਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਲ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਪੱਕ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਡਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਡਾ ਛਤੀਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏ। ਅੰਡਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕਵਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 149। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੁਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਉੱਤੇ ਚਪੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। 4 ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋ। ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 152 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਇਸ ਪੰਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਈੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਸੁਸ਼ਮਣਾ, ਮੁਖ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਮਨ ਹੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਚ ਨਚਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਮਰਕਟ ਯਾਨੀ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤਵ, 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਗੁਣ ਕਾਲ ਦੇ 3 ਏਜੰਟ ਹਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਕਾਲ ਜਾਲ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਨ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਲਿਆ ਪਾਪ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 154 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਧਨ ਹੜੱਪਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 150। ਕਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਗੁਰੂਤਰੋ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਚਰਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਜਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਧਰਮਰਾਏ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਯੋਗ ਉੱਤਮ ਦੱਸ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਭਾਈ, ਸਾਲੇ, ਸਹੁਰੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 155 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼।
ਧਰਮਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਨੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ, ਭਗਤ ਦੇ 16 ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਆਭੂਸ਼ਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਧਰਮਦਾਸ, ਭਵਸਾਗਰ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਯਾਨੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਗਿਆਨ, 2 ਵਿਵੇਕ, 3 ਸਤ, 4 ਸੰਤੋਸ਼, 5 ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ, 6 ਧੀਰਜ, 7 ਨਿਰਤੋਖਾ ਯਾਨੀ ਧੋਖਾ ਰਹਿਤ, 8 ਦਇਆ, 9 ਖਿਮਾ, 10 ਸ਼ੀਲ, 11 ਨਿਸ਼ਕਰਮਾ, 12 ਤਿਆਗ, 13 ਵੈਰਾਗ, 14 ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਜ ਧਰਮਾ, 15 ਭਗਤੀ ਕਰ ਨਿਜ ਜੀਵ ਉਬਾਰੈ, 16 ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿਤ ਧਾਰੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ 16 ਆਭੂਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 1 ਤਤਵ ਗਿਆਨ, 2 ਵਿਵੇਕ, 3 ਸਤ ਭਾਸ਼ਣ, 4 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੇ, 5 ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, 6 ਧੀਰਜ ਰੱਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ, ਫਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, 7 ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, 8 ਦਇਆ ਭਾਵ ਰੱਖੇ, 9 ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਆਭੂਸ਼ਣ ਖਿਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10 ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 11 ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, 12 ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 13 ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 14 ਭਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ, 16 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 151। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਲੋਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 156 ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 157 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 158 ਤੇ 159 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਯਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ। ਨਿਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਕਟ ਯਾਨੀ ਭਗਤੀਹੀਣ ਕਹਾਏਗਾ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਪੇ ਯਾਨੀ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮਦਾਸ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਣੀਏ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਯਥਾਰਥ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ, ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਬੀਜਕ, ਕਬੀਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਂਸ ਤੱਕ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰਣਖੇਤਰ ਭਗਤੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਾਰਜਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਵ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਨੀ ਆਤਮਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਧਨਾ ਮੰਤਰ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਖੇ, ਮੋਟਰ, ਬਲਬ ਦੇ ਸਵਿਚ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਪੱਖਾ ਚਲੇਗਾ ਨਾ ਬਲਬ ਜਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 152। ਇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਸਾਧਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾਕਰ ਖੋਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖਾਂ ਯੁਗ ਯੁਗ ਰੋਵੈ। ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਜੀਵ ਕਥੂ ਨਾ ਬਚੈ, ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਮੇ ਜਰ ਬਰ ਨਾਚੈ। ਕੋਟੀ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਦਰ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਵਿਸ਼ ਜਵਾਲਾ ਸਹੀ ਜਨਮ ਗਮਾਵੈ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਯਾਨੀ ਟੱਟੀ ਮਾਨ ਹੀ ਕ੍ਰਮੀ ਜਨਮ ਤਰਾਈ, ਕੋਟੀ ਜਨਮ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰਹੀ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਨਰਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਨਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਛਲ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੋੜਾ ਜਨਮ ਵਸ਼ੈਲਾ ਯਾਨੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਉਸ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਉਛਣਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤਰੋਹੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਯਾਨੀ ਟੱਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਆਲ, ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਛੂਏ ਨਹੀਂ ਕਾਲ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਹੇ ਧਰਮਦਾਸ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਸ਼ਟ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 160 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਇਲ ਕਾਗ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਕੋਇਲ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਰੋ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਇਲ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗੀ ਫੀਮੇਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਗੀ ਪੰਛੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਇਲ ਉਸ ਕਾਗੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਗੀ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 4 ਅੰਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 4 ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਇਲ ਨਿਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੂਹੂ ਕੂਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153। ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕੋਇਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਇਲ ਕੂਹੂ ਕੂਹੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੋਇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਜੋ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਾਗ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਦਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਖਿੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆਏ।
ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੁਰੀ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 161 ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਧਰਮਦਾਸ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਵੀਰ ਤੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਏ ਯਾਨੀ ਦੌੜ ਕੇ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 101 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਭਗਤੀ ਬੀਜ ਹੋਏ ਜੋ ਹੰਸਾ, ਤਾਰੂ ਤਾਸ ਦੇ ਕੋਤਰ ਵੰਸ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਕੋਇਲ ਸੁਤ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਹੋਈ, ਜਹੀ ਵਿਧੀ ਧਾਏ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਕੋਈ। ਨਿਜ ਘਰ ਕੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰੈ ਜੋ ਹੰਸਾ, ਤਾਰੋ ਤਾਸ ਕੇ ਕੋਤਰ ਵੰਸ਼ਾਨ। ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਲੱਛਣ ਕਾਗ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕੌਆ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਜੂ ਟਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਭੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗੇ, ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਵਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਭਗਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 154। ਗਿਆਨੀ ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਗਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਯਾਨੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਕੁਠੌਰ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਗਮਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 162 ਅਤੇ 163 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਭਗਤ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗਊ ਸੁੱਤ ਯਾਨੀ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਉਪਰੰਤ ਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਰ ਰਾਖਸ਼ੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਗਊ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਗਊ ਕੋ ਜਾਨੂ ਪਰਮਾਰਥ ਖਾਨੀ, ਗਊ ਚਾਲ ਗੁਣ ਪਰਖਹੁ ਗਿਆਨੀ। ਆਪਨ ਚਰੇ ਤ੍ਰਣ ਉਦਾਨਾ, ਅੰਚਵੇ ਜਲ ਦੇ ਛੀਰ ਨਿਦਾਨਾ। ਤਾਸੂ ਛੀਰ ਕਿਰਤ ਦੇਵ ਅਕਾਈ, ਗੌ ਸੁਤ ਨਰ ਕੇ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹੀ। ਵਿਸ਼ਠਾ ਤਾਸੂ ਕਾਜ ਨਰ ਆਵੇ, ਨਰ ਅਗ ਕਰਮੀ ਜਨਮ ਗਮਾਵੇ। ਟੀਕਾ ਪੁਰੇ ਤਬ ਗੌ ਤਨ ਨਾਸਾ, ਨਰ ਰਾਖਸ਼ਸ ਗੋਤਨ ਲੇਤ ਗ੍ਰਾਸਾ। ਚਾਮ ਤਾਸੂ ਤਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਏਤਿਕ ਗੁਣ ਇਕ ਗੋਤਨ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਸੰਤ ਲੱਛਣ। ਗੌ ਸਮ ਸੰਤ ਗਹਿ ਯਹਬਾਨੀ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰੈ ਜਿਬਹਾਨੀ। ਨਰਤਨ ਲਹੀਅਸ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅਮਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਸੁਨੀ ਧਰਮਨੀ ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਨੀ, ਪਰਮਾਰਥਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਨੀ। ਪਦ ਪਰਮਾਰਥ ਸੰਤ ਅਦਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਮ ਲੋਈ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰਿਚੈ ਪਾਵੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਦ ਲੋਕ ਸਿਦਾਵੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਅੰਪਾ, ਆਪਾ ਥਾਪ ਅਧਿਕ ਸੰਤਾਪਾ। ਇਹ ਨਰ ਅੰਸ਼ ਚਾਤੁਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾ, ਗੁਣ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਹੈ ਹਮ ਠਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ
ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 155। ਊਚਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੀਨਹਾ, ਅਵਗੁਣ ਕਰਮ ਪਰ ਸਿਰ ਦੀਨਹਾ। तात होय शुभ करम विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ करम प्रगट नहीं पाखे। गुरुपद रहे सदा लौ लीना, जैसे जल ही ना विसरित मीना। गुरु के शब्द सदा लौ लावे, सतनाम निशदिन गुण गावे। जैसे जल ही ना विसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को अस पर पाऊ, हंसा बौर ना जग महे आऊ। निश्चय जाय पुरुष के पासा, कुरमकला परखहु धर्मदासा। भाव अर्थ परमेश्वर कबीर जी ने ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪ ਯਾਨੀ ਮਾਣ ਵਡਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਮਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। शुभ कर्म नष्ट हो जाणगे। उपदेशी केवल एक नाम दी आशा रखे, माण वडियाई दी चाह हिरदे तो त्याग देवे। अपने शुभ कर्म यानी दान जा होर सेवा किसे दे सामने ना दसे। गुरु जी दे पद यानी चरण यानी गुरु दी शरण विच इस तरह रहे जिवें मीन रहिंदी है। मछली एक पल भी पानी दे बिना नहीं रह सकदी, तुरंत मर जाती है। ऐसे गुरु दी शरण नूं महत्व देवो। गुरु जी द्वारा दिते शब्द यानी जाप मंत्र यानी सतगुरु शब्द जो सतनाम है यानी असल भगती मंत्र विच सदा लीन रहे। जो पुरुष यानी परमात्मा दा भगती मंत्र है उसदा अजिहा प्रभाव है, उस विच इन्नी शक्ति है कि साधक पुनर संसार विच जन्म मरण दे चक्कर विच नहीं आउंदा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧਕ ਕਦੀ ਵਾਪਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਸਰਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਥਾਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧਕ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 12 ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 5-9 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ 10 ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 156। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਤੇ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਰਵ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਥਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਏਕ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਹੈ ਕੁਲ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਰਮ ਕਲਾ ਪਰਖੋ ਧਰਮਦਾਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੂਰਮ ਯਾਨੀ ਕਛੂਆ ਆਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿय ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਟਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 163-281 ਉੱਤੇ ਸੇਠਾ ਹੰਸ ਤਹਾ ਸੁਖ ਬਿਲਸਹੀ ਆਨੰਦ ਧਾਮ ਅਮੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਤਨੂ ਛਵੀ ਨਿਰਖੇ ਹੰਸ ਕਰੇ ਕਲੋਲ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਪਰੋਕਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਅਮਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਬੀਰ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 123 ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਦੇਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਯਮਦੂਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਮਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਮਹਲ ਗਹਿਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 157। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਰਧ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਸਵਾਂਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਂਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੀਵ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਬਟਪਾਰ, ਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮੋ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਸਮ ਯਾਨੀ ਧਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੇ ਨਗਰ ਨਿਆਰਾ, ਤਹਾ ਨਿਵਾਜੈ ਧਨੀ ਹਮਾਰਾ। ਅਗਮ ਸ਼ਬਦ ਜਬ ਪਾਖੈ ਨਾਉ, ਤਬ ਜੀਵ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਨ ਯਾਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਦੇਈ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਝ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤੀ, ਨਾ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਲਏ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਯਮਦੂਤ ਦੌੜ ਕੇ ਹਰ ਯਾਨੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੀਵ ਨੇ ਸਤਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਵਧਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 158। संसार असार दिखाई देण लगा। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा सी। जाण दा समा निकट लग रहा सी। इस करके राणी तन मन धन सतगुरु चरना विच समर्पित करके भगती कीती तां सतलोक विच गई। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਸਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੜਿਹਾਰ ਯਾਨੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਯਮਦੂਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਤਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮਦੂਤਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਸਿਰ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਮਦੂਤਾ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਮਾਨ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੁੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਯਾਨੀ ਸਵਿਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬਟਨ ਯਾਨੀ ਸਵਿਚ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਥਲ ਉੱਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥਾਲੀ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਮਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਮਾਨ ਉਸ ਹੀ ਵੱਲ ਉੱਡ ਚਲੇਗਾ। ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤਾਜੇ ਫਲ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਲੋਕ ਦੀ ਨਕਲ ਇਹ ਕਾਲ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਥੁਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਨਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਰਧ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 16 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 159। जिथे जादे ही उस दा स्वरूप तां वैसा ही रहिंदा है, लेकिन उस दे शरीर दा प्रकाश 16 सूरजा जिहा हो जांदा है। परंतु जेकर विरध नीचे तो गया है तां युवा अवस्था हो जांदी है। जवान है तां जवान रहिंदा है, बालक है तां बालक ही रहिंदा है। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ 10/90 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10% ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਤਪੱਤੀ, 90% ਵਿਆਹ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 16 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਤਲੋਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਹਿਲੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 4 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਸ਼ਟਕਮਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੰਸਨੀ ਯਾਨੀ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 12 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਨਵਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 16 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਅਧਿਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਮੁਕਾਮੀ ਰੇਖਤਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਫੰਦ ਸਭ ਛੋੜਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾ ਸਤਲੋਕ ਮੇਰਾ। ਹੰਸਨੀ ਯਾਨੀ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾ, ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਨਰ ਰੂਪ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾ। हंसनी हंस सब गाए बजाए के साजे के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के विछड़े मिले तुम आए, कै प्रेम कर अंग से अंग लाए। पुरुष दर्श जब दीना हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलट कर रूप जद एक सा कीना, मानो तब पानु छोड़श यानी 16 उगाए। पहुप दे दीप पयूष यानी अमृत भोजन करे, शब्द की देह सब हंस पाई। पुष्प का सेहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छतर छाए। दीपे बहु दामिनी दमक बहु पांति की, जहा कण शब्द को कमोड़ लाई। लागे जहा बरसने कण कोर कै, उठत तहा शब्द तुनि अति सोहाई। सुन सोहे हंस हंसनी युतत यानी, जोड़े चुंड हैब एक ही नूर एक रंग रागै। करत बिहार यानी सैर मन पवानी, मुक्ति में कर्म और परम सब दूर पागै। रंग और पूप यानी राजा कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मदलोभ अभिमानी, सब छाड़े पाखंड सत शब्द लागै। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 160। पुरुष के बदन यानी शरीर कौन महिमा कहूँ, जगत में उपमा कछु नाही पाई। चंद और सूर यानी सूरज गण ज्योति लागै नहीं, एक ही नख यानी नाखून प्रकाश पाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुंचा पुरुष के लोक जाई। के कबीर यही भांति सो पाइयो, सत पुरुष दी राह सो प्रकट गाई। भाव अर्थ इस अमृत बाणी विच स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप विच पृथ्वी तो धर्मदास जी नू लैके सतलोक नू चले ता रस्ते विच 9 स्थान आए। जिवे नासूत मलकूत ते फारसी विच शब्द है। इन्हां 7 आसमानां दे पार अचिंत विष्णु लोक आदि दे पार। ਜਦੋਂ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਨਰ, ਹੰਸਨੀ ਯਾਨੀ ਨਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ, ਢੋਲ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 16 ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹਪ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਗਏ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੋਹਪ ਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹਨ, ਫਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਧਰਮ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਪੜੋ ਅਧਿਆਏ ਧਰਮ ਬੋਧ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 33ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਧਰਮ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 177 1521 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਮਿਲਨ। ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤਰੀ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਧਿਆ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਲਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਜਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 161। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सुकत 1 मंत्र 29 विच ਅਤੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 19 ਮੰਤਰ 26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬੋਧ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 177 ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਕਾਰ ਮਦ ਸੰਧਿਆ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਤਪਰ ਸਦਾ ਕੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਸੰਭਾਲ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਂਝਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸੁਬਹ ਅਤੇ ਮੱਧਾਮ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤੀ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 178 1522 ਉੱਤੇ कबीर कोटिन कंटक केरे ज्यो नित किरा निज कीना सुमरिन भजन एकांत में चंचल गहलीन। भाव अर्थ भगतजन दे उपर चाहे करोड़ां कष्ट पैण परंतु अपनी नित दी क्रिया तिन्नों समय दी संध्या जरूर करनी चाहिदी है अते चंचल मन नूं रोक के एकांत विच परमात्मा दी दीख्या वाले नाम दा जाप करन। कबीर भगतो अरु गुरु की सेवा श्रद्धा प्रेम सहित परम प्रभु सतपुरुष त्याव ही कर अतिशय मन परीत। भाव अर्थ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਆਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਜਤੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਤੀ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਆ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਪੁੱਤਰੀ ਸਕਲ ਔਰ ਜਗ ਕੀ ਨਾਰ। ਭਾਵਰਥ ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਣੋ। ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਪਤੀਵ੍ਰਤ ਧਰਮ ਧਰੈ ਨਿਜ ਪਤੀ ਸੇਵਤ ਜੋਏ। अन्य पुरुष सब जगत में पिता प्रात सुत होए अपने पति की आज्ञा में रहे निज तन मन से लाग पिया विपरीत ना कुछ करे ता त्रिया को बड़ भाग। भाव अर्थ सती इस्त्री उसनू कहंदे हन जो अपने पति तो लगाव रखे। अपने पति दे इलावा संसार दे होर पुरुषां नू उमर अनुसार पिता भाई अते पुत्र दे भाव नाल देखे जाने वरते अपने पति दी आज्ञा विच रहे मन तन नाल सेवा करे कोई कारज पति दे विपरीत ना करे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 162। दान करना कितना जरूरी है। कबीर मनोकामना विहाय के हर्ष सहित करे दान ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञदान बिन गुरु के निश दिन माला फेर निशफल बह करनी सकल सतगुरु पाखै टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजै काज बहोर सो सुखदायक होते है मिटै जीव का खोर। भाव अर्थ कबीर परमेश्वर जी ने दस्या है कि बिना किसी मनोकामना दे जो दान कीता जांदा है ਉਹ ਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪੁੰਨ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिना गुरु दे किन्ना ही दान करो अते किन्ना ही नाम सिमरन दी माला फेरो सब व्यर्थ यतन है। ए सतगुरु पुकार पुकार के कहंदा है। पहला गुरु दी आग्या लवो उदों अपना नवा कारज करना चाहिदा है। ओ कारज सुखदायक हुंदा है अते मन दी सब चिंता मिटा दिंदा है। कबीर अभियागत आगम निरख आदर मान समेत
ਭੋਜਨ ਛਾਜਨ ਬਿਤ ਯਥਾ ਸਦਾ ਕਾਲ ਜੋ ਦੇਤ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਛਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सोई मलेच्छ सम जानिए ग्रही जो दान वहीन, यही कारण नित दान करे जो नर चतुर परवीन। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੇਛ यानी दुष्ट व्यक्ति ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ बुद्धिमान नित यानी सदा दान करो। पातर कुपातर विचार के तब दीजै तह दान, देता लेता सुख लह अंत होए नहीं हान। भाव अर्थ, दान कुपातर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹਰਸ਼ ਪੂਰਵਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਾਤਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਕੰਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣਾ ਸੁਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 179 ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। कबीर फल कारण सेवा करे निशदिन याचै राम, किह कबीर सेवा नहीं जो चाहे चौगुणे दाम। भाव अर्थ, जो किसी ਕੰਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਯਾਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੋ 4 ਗੁਣਾ ਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 163। कबीर सज्जन सगे कुटुंब हेतु जो कोई द्वारे आव, कभू निरादर ना कीजिए राखै सब का भाव। भाव अर्थ, पदर पुरुष सगे यानी रिश्तेदारा, कुटुंब यानी परिवारजना ਅਤੇ हेतु यानी आप दे हितैषियां दा आप दे द्वार उत्ते आउणा ਤਾਂ कदी अनादर नहीं करना चाहिदा है, ਸਭ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਜੋੜੀ ਕਰ ਕੀਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗ ਚਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾਮ ਬਟੋਰ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਦਾਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਧਨ ਹਰਿਕੇ ਹੇਤ ਧਰਮ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤ, ਸੋ ਧਨ ਚੋਰ ਲਬਾਰ ਗਹ ਧਰ ਛਾਤੀ ਪਰ ਲਾਤ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜੋ ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮੀਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਕਰੈ ਦੰਭ ਛਲ ਛਿਦਰ ਤਿਆਗੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਕਾ ਧਨ ਲਹੈ ਪਰਤਨ ਵਿਸ਼ ਸਮ ਲਾਗੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਭੂਖਾ ਜਾਹੀ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰੈ ਤਾਕੋ ਲਾਗੈ ਪਾਪ, ਭੂਖੋ ਭੋਜਨ ਜੋ ਦੇਤ ਹੈ ਕਟੈ ਕੋਟਿ ਸੰਤਾਪ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਤ ਕੋ ਜੀ ਮਾਈਏ, ਪੀਛੇ ਭੋਜਨ ਭੋਗ, ਐਸੇ ਪਾਪ ਕੋ ਟਾਲੀਏ ਕਟੇ ਨਿਤ ਕਾ ਰੋਗ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 180 ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਕਬੀਰ ਯਦਪि उत्तम कर्म करी ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਬਿਮਾਨ, ਸਾਧੂ ਦੇਖੀ ਸਿਰ ਨਾਵ ਤੇ ਕਰਤੇ ਆਦਰ ਮਾਨ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਜ ਸ਼ਰਵਣ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਰਾਣ, ਕੋਮਲ ਚਿਤ ਉਦਾਰ ਨਿਤ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਬਖਾਨ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕੋਮਲ ਰੱਖੇ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 164। कबीर न्याय धर्मयुक्त कर्म सब करे, ना करना कभू अन्याय, जो अन्यायी पुरुष है बंदे यमपुर जाए। भाव अर्थ, सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए ਹਨ, कदी भी अन्याय नहीं करना चाहिए है। जो अन्याय करते ਹਨ ਉਹ यमराज ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 181 ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। कबीर ग्रह कारण में पाप बहु नित लागै सुन लोय, ताहिते दान अवश्य है दूर ताहिते होय।
कबीर चक्की चौंकै चूल्हे में झाड़ू अरु जलपान। गृह आश्रमी को नित्य यह पाप पांचै विधि जान। भाव अर्थ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਹਣੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਂਕਾ ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨ ਲਿਪਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ